नमस्कार दर्शक बंधु मु हूँ मुनु जानिचंती एई किछि दिन हैला आम घर पाखरे थिबा बिलेई माउसी माने टुन्नी माउसी बा तांका सह बा मु बंधु बांधिछि। से खाली मो सह नुह हंस भाई सहित भी तांकर भारी बंधुता कहीं ना दी जण एकाठी हेले सिना तांका शत्रु को धरि परिबे। माने मु माछ कथा कहूछि बा जानि परनांती कोन। हाँ कथा रहिला बंधु बांधिया कथा कहीं ना तांका पुओ बुलू बा आम बिलेई पुगी को बाहा हेइछि। आज टुन्नी माउसी मते कहिले चाली मुनो तोते आज जंगल आड़े बुलेई नेबी सेठी केते जण माउसी आसी रोषेई करूछंती तू देखिबू। मते तो पशु मानंकु भारी डर मु कहली ना बाबा ना मु जिबिनी। से मते कहिले नालू मुनो सेठी पा मणिष माने रहउछंती। मु कहली हौ मु जीबी हेले दूर रे बसिकी देखिबी। आमे जाई जंगल रे ठीक जगह रे बसिगलु कैमेरा धरी कि कौन से माने करूछंती आमे वीडियो करिवो। तो आपण माने रेडी तो से सब जिनस देखिबा पई। तो आमे चलिलु कैमेरा ऑन करबाको। सांग माने आसिकी बसीगली सेना से माउसी माने आसुथिबार देखी मते भारी डर लागिला। काईके ना से माने जो जिनस सब आनी थिले मते तो कहीं से माने खाइबे बोली लागु नथिला। पूरा गोटे भोजीर आयोजन भलिया लागुथिला। एते सारा जिनिस सेटा पुणी जंगल रे बसी भोजी करूछंती मते किछि ठीक लागिलानी। मु तो डर रे कहली टुन्नी माउसी चला आमे घर को पळेबा। एते सारा जिनस आनी मात्र एतिकी लोक रोषेई करी खाउचंती माने से माने मणिष नुहंती निहाती आउ के हेथिबे। चल माउसी आमे एठु पळेई जिबा। ठीक अछि तमे कहूच जदि मु बसुची किंतु मते भारी डर लागुची माउसी। हाँ तो बसिकी देख आ सेतिर से माने केमिति रोषेई करछंती आ कोन कोन पकोछंती मते सब कहबो है ना। माउसी तमे एते बड़ हेलणी रोषेई भी जानि न। हौ ठीक अछि मु तमको सब कहबी। माउसी एबे तमे भलरे देख से माने कड़े गरम करी सेतिरे धनिया गोलमरीच जीरा लवंग गुजराती आ बाकी जहाँ सब गोटा मसला पकेकी भल भाबरे गोलौचंती। देखु ना सेतिरे तेजपत्र डालचीनी सबु जिनस अछि। आ जानिछ एई सबु पड़िले ना हम तरकारी भारी सुआदिया लगे। से माने सुआदिया तरकारी रांधि खाइबे आमे कोन खाइ परिबानी। ना ना पागेली आमे भी खाइबा। तो खाली बसिकी देख से माने केमिति प्रस्तुत करछंती से माने देबे जदि तो भल कथा नाला आमे जाई घरे रोषेई करके खाइबा है ना। हाँ माउसी तमे भी भल भाबरे सुन। से माने गोटा चिकेन को भल भाबरे धोई सारिबा परे एबे मसाला प्रस्तुत करूछंती। बा सीळ बटा जानिच माउसी सीळ बटा तरकारी की बढ़िया लगे। मो माई सीळ बटा तरकारी रोषेई करंती एते स्वादिष्ट लगे कौन मु तुमको आउ कहबी। हाँ ये मुनु मो माँ कथा भी मने पकाए। मो माँ आटा घरो सीळ बटा तरकारी आनी जेतेबेले मते दे कि स्वादिया लगे। कौन से दिन थिला हो छाड़ से कथा एबे से माने कौन सब मसाला प्रस्तुत करूछंती मते टिके कहिलो। हाँ माउसी कहूची से माने अदा रसुण को भल भाबरे धोई सारिबा परे पियाजर चोपा छड़े मध्य ताको धोई देइछंती आ कंचा लंका काटुछंती। जानिछ माउसी से माने जो गोटा मसला भाजी नथिले ताको भी से माने सीळ रे बाटुछंती। से माने से गोटा चिकेन गुडा को काटुछंती काहे के माउसी। आलू पागली तो एतिके भी जानिनो काटिले परा मांस गुडा का भलरे सिजिबा आ जम्मा भी कंचा रहबनी बुझिलो। अच्छा माउसी तमे मते कथा कहल एते मांस कौन एतिके लोक खाई परिबे से माने कौन करिवे सब मांस को नहीं के। आगेटा तो जोटी मोटे सेठी चल हमें शेष जाई बसिकी देखिबा से माने सब रांधी सारिया परे ताको कौन करिवे है ना। एबे तो मते कह से माने कौन करछंती ता भीतर मोटी की ढोई पड़े।
ହଉ ମାଉସୀ, ସେମାନେ ସବୁ ମସଲା ଶିଳରେ ବାଟି ସାରିବା ପରେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ପଛରେ ମାଟି ବୋଳି ତାକୁ ଚୁଲି ଉପରେ ବସେଇଦେଲେ। ତାକୁ ଗରମ କରି ତେଲ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପକେଇଲେ। ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଫୁଟଣ ପକେଇ ଫୁଟେଇଲେ। ତାପରେ କାଟିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପୁଦିନା ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲେ। ସେସବୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ବି ଦେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ବଟା ବି ଦେଲେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଟିକେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି, କି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମାଉସୀ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖୁଛ ମାଉସୀ, ମସଲା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବଟା ହଳଦୀକୁ ଦେଇ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଚିକେନ ସବୁ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ବାସ୍ନା ହଉଛି ନା? ବାଃ, କି ବାସ୍ନା! ତାପରେ କଣ କଲେ ମୁନୁ? କହ ଜଲ୍ଦି କହ। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାଉସୀ, ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କି ମସଲା ବା? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ବାଟି ନଥିଲେ ତାକୁ ବି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବଟା ବି ପକେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାଉସୀ, ସେଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତା ସହ ଦହି, ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାଉସୀ, ସେମାନେ ଏସବୁରେ କ'ଣ କରିବେ? ଧିକ୍ ପାଗେଳି, ତୁ ଦେଖୁନୁ, ଆମେ ଆପେ ଜାଣିଯିବାନି ସେମାନେ ସେ ମସଲାରେ କଣ କରିବେ। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହ। ମାଉସୀ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଂସ ସିଝେଇ ନଥିଲେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ସେମାନେ ଛାଣି ଆଣିଲେ। ଛାଣି ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଗୋଟା ଚିକେନ ଦହରେ ବୋଳି ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ। ହେଲେ ମାଉସୀ, ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଲୋ, ପୁଣି କି ପ୍ରଶ୍ନ? ମାଉସୀ, ସେମାନେ ସେ ହଣ୍ଡା ପଛରେ ମାଟି କାହିଁକି ବୋଳିଥିଲେ? ପାଗେଳି ପିଲାଟା ମୋର। ଆଲୋ ମୁନୁ, ସେମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବା। ହଣ୍ଡା ପଛରେ ମାଟି ବୋଳିଲେ ହାଣ୍ଡି ପଛ କଳା ପଡ଼ିବନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଜିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ସେ କଥା ଛାଡ, ଏବେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କହ। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଏବେ ସେମାନେ ଚୁଲି ଲଗାଇ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଢାଳିଲେ। ତେଲ ଢାଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚିକେନରେ ମସଲା ଲଗାଇ ନଥିଲେ ସେ ଚିକେନକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ତେଲରେ ଛାଣିକି ବାହାର କଲେ। ମାଉସୀ, ମାଉସୀ ମ, ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ମୋର। କାହିଁକି ହସୁଛ କହିଲ ମାଉସୀ? ଆଉ କିଛି କହିବେନି, ଯାଅ। ନାଲୋ ମୁନୁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲି, ମୋର ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଏବେ କହ ତ ସେମାନେ କଣ କଣ କଲେ? ହଉ ମାଉସୀ, କହୁଛି। ସେମାନେ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଣି ନଥିଲା ସେଥିରେ ଚାଉଳକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି କାଢ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଭାତ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହଣ୍ଡାକୁ କାଢ଼ି ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଆମ ବିରିୟାନୀଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନ ମାଉସୀ। ୱାହ, ଭାତ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି। ଭାତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଚିକେନକୁ ଛାଣିକି ରଖିନଥିଲେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଉସୀ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ମ। ତା ଉପରେ କାଜୁ, କିସମିସ୍ ସବୁ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଲେ। ତା ଉପରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲେ। ତେଲ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ, ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ ବା, ତାଟିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖିଲେନି? ମାଉସୀ, ଏସବୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ତାପରେ ହଣ୍ଡାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ତା ଉପରେ ଶିଳୁପୁଦା ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ବାମ୍ଫ ହେଇଯିବା ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଆଲୋ ପାଗେଳି, ଏଇଟା ପା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ମାଉସୀ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ସରିଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ମାଉସୀ, ମୋ ମନରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା କହିଲ ଦେଖି।
ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଏତେ ସମୟ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା କେତେ ଖୁସି ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି ମାଉସୀ। ହଁ ଲୋ ମୁନୁ, ଦୁନିଆରେ କଣ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ? କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦାନା ମିଳେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବାରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋ। ହଁ ମାଉସୀ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏ ମାଉସୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାଉସୀ, ଆମକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ 2 ଜଣ ବି ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇପାରିବା। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ କୁହ? ହଁ ଲୋ ମୁନୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ମୁନୁ, ଏ ମୁନୁ, ଆଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଯା। ତୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦବୁ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ତୁ ମନକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଯା ମୁନୁ, ମୁଁ ପଛରେ ରହିଗଲେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିବନି ଯେ। ମୁନୁ, ରହ ଟିକେ। ମାଉସୀ, ଆସିବ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା ମୋ ନାକ ବାଟ ଦେଇ ମୋ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ମୋ ପେଟକୁ ଯିବା ଦରକାର।